ஆதிலக்ஷ்மி. ஆதி என்பதற்கு முதல் என்பது பொருள். திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது தோன்றிய முதல் லக்ஷ்மியே ஆதிலக்ஷ்மி. சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசுபூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां. सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां. தானியலக்ஷ்மி. தானிய வளங்களை அருள்பவள் தானியலக்ஷ்மி. இவளுக்கு அன்னலக்ஷ்மி என்ற பெயரும் உண்டு. ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ருத பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாं. ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ருத பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாं. தைரியலக்ஷ்மி. மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां. जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां. சந்தானலக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தானலக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி ஸ்வரசப்தபூஷித கானனுதே सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय मां. ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय मां. விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு
வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலட்சுமி. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्. வித்யாலட்சுமி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்வி செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலட்சுமி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवी शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्. प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवी शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्. கஜலட்சுமி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும் யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலட்சுமி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. தனலட்சுமி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि दुन्दुभिनादु सुपूर्णमये दुम दुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. धिमि धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि दुन्दुभिनादु सुपूर्णमये दुम दुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க
வாழ்த்துக்கள். வணக்கம் நேர்களே, இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். முதலில் நாம் கேட்கவிருப்பது மங்கள இசை. பெற்ற தாய்தனை மகமறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் பெற்ற தாய்தனை மகமறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் கற்றனன் ஜகம் கற்றனன் ஜகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்தோங்கும் நம சிவாயத்தை நான் நம சிவாயத்தை நான் மறவேனே. நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்தோங்கும் நம சிவாயத்தை நான் மறவேனே. நம சிவாயத்தை நான் மறவேனே. ஆ ஆ ஆ ஆ चंद्रशेखरा ईशा ईशा चंद्रशेखरा ईशा ईशा चंद्रशेखरा ईशा ईशा सुंदरेश्वरा गौरीशा सिंजडाधरा चंद्रशेखरा ईशा ईशा सुंदरेश्वरा गौरीशा सिंजडाधरा चंद्रशेखरा चंद्रशेखरा ईशा सुंदरेश्वरा गौरीशा सिंजडाधरा चंद्रशेखरा ईशा
ஈஷா ஈஷா அந்தி வண்ணனே शम्भो शम्भो अन्दी वण्णने शम्भो अन्दी वण्णने शम्भो अरुळ्मुख नाद स्वयंभो अन्दी वण्णने शम्भो अरुळ्मुख नाद स्वयंभो अन्दी वण्णने शम्भो अरुळ्मुख नाद स्वयंभो चिन्दै तीरवन्दाय 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 चिदम्बरेशा कैलासवासा चिन्दै तीरवन्दाय चिदम्बरेशा कैलासवासा चन्द्रशेखरा चन्द्रशेखरा ईशा सुन्दरेश्वरा गौरीशा शञ्जडाधरा चन्द्रशेखरा ईशा सुन्दरेश्वरा गौरीशा सुन्दरेश्वरा चन्द्रशेखरा संजडा ईशा 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 இதோ நம் பார்வையில் நாளும் கோளும். இருபத்தி 8/6/2014 ஜூன் மாதம் சனிக்கிழமை
ஜெய வருடம் ஆனி மாதம் 14ஆம் தேதி, ஷஃபான் 29ஆம் தேதி. சிதம்பரம் ஸ்ரீ சிவபெருமான் திருவீதி உலா. பத்ராச்சலம் ராமபிரான் புறப்பாடு. திருநள்ளார் ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் சிறப்பு ஆராதனை. நல்ல நேரம் காலை 7:45 மணி முதல் 8:45 மணி வரை. மாலை 4:45 மணி முதல் 5:45 மணி வரை. ராகு காலம் 9 மணி முதல் 10:30 மணி வரை. குளிகை 6 மணி முதல் 7:30 மணி வரை. யமகண்டம் 1:30 மணி முதல் 3 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் கேட்டை. சீலமாய் வாழ சீரருள் புரியும் ஞாலம் புகழும் ஞாயிறே போற்றி. சூர்யா போற்றி, சுந்தரா போற்றி, வீர்யா போற்றி, வினைகள் களைவாய். எங்கள் குறைகளெல்லாம் தீர்க்கும் திங்களே போற்றி, திருவருள் தருவாய். சந்திரா போற்றி, சத்குரு போற்றி, சங்கடம் தீர்ப்பாய் சதுரா போற்றி. சிறப்புருமணியே செவ்வாய் தேவே, குறைவிலாதருள்வாய் குணமுடன் வாழ. மங்களச் செவ்வாய் மலரடி போற்றி, அங்காரகனே அவதிகள் நீக்கு. இதமுற வாழ இன்னல்கள் நீக்கு, புத பகவானே பொன்னடி போற்றி. பதந்தந்தாழ்வாய் பண்டொழியானே, உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி. குணமிகு வியாழ குரு பகவானே, மணவுள வாழ்வு மகிழ்வுடன் அருள்வாய். பிரகஸ்பதி வியாழ பரகுரு நேசா, கிரகதோஷமின்றி கடாட்சித்தருள்வாய். சுக்ரமூர்த்தி சுகமிகு ஈவாய், வக்ரமின்றி வரமிகு தருவாய். வெள்ளி சுக்ர வித்தகவேந்தே, அள்ளி கொடுப்பாய் அடியார்க்கருளே. சங்கடம் தீர்க்கும் சனி பகவானே, மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய். சச்சரவின்றி சாகா நெறியில் இச்சகம் வாழ இந்தருள் தாத்தா. அரவெனும் ராகு ஐயனே போற்றி, கரவாதருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி. ஆக அருள் புரி அனைத்திலும் வெற்றி, ராகுக்கினிய ரம்யா போற்றி. கேது தேவே கீர்த்தி திருவே, பாதம் போற்றி பாவம் தீர்ப்பாய். வாதம் வம்பு வழக்குகள் இன்றி, கேது தேவே கேண்மையாய் ரக்ஷி. அடுத்து நாம் காணவிருப்பது ஆலய தரிசனம். ஆலய தரிசனம் என்கிற அருமையான பகுதியில் இன்று நாம் நெஞ்சுருக தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிற மிகச்சிறந்த சிவத்தலம் திரு இடைமருதூர் என்ற திருநகரத்தின் கண்ணே அமைந்திருக்கிற அருள்மிகு பெருநல மாமுலை அம்மை உடனமர் மகாலிங்க பெருமான் திருக்கோயில் என்கிற அற்புதமான கோயில். இந்த திரு இடைமருதூர் திருக்கோயில் கும்பகோணத்திலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நெடுஞ்சாலையினுடைய வலப்பக்கத்தில் அமைந்திருப்பதை பெருமக்களே நாம் கண்டு மகிழ்கிறோம். இந்த அருமையான திருக்கோயிலுக்கு இடைமருது என்று நம்முடைய பெரியவர்கள் பெயர் சூட்டி இருக்கிறார்கள். அது என்ன இடைமருது என்று நம்முடைய நெஞ்சத்தில் ஒரு கேள்வி பிறந்தால், மருது என்பது ஒரு வகை மரம், இறைவன் எழுந்தருளியிருந்து அருள் பாலிக்கிற தல விருட்சம். அந்த தலத்தில் பெருமான் மருத மரத்தின்
அடியில் எழுந்தருளியிருப்பதால் அவனுக்கு மருதீசன் என்று பெயர். சரி, அது இடைமருதூர் என்று எப்படி வந்தது? ஆந்திர மாநிலத்தில் நாகார்ஜுனா என்றும் திருப்பதுப்பதம் என்றும் சொல்லப்படுவதாகிய ஸ்ரீசைலம் இருக்கிறதே, அங்கேயும் பெருமான் இப்படிப்பட்டதாகிய மருத மரத்தினுடைய நிழலிலே அமர்ந்திருக்கிறான். அர்ஜுனம் என்கிற வடமொழி சொல்லுக்கு மருத மரம் என்பது பெயர். அங்கே நாகார்ஜுனம், இங்கு இடையின் கண்ணே அமர்ந்திருப்பதனால் இடை மருது. பாண்டி நாட்டின் கண்ணே, நெல்லை மாவட்டத்தின் கண்ணே திருப்புடை மருதூர் என்கிற ஊரிலேயும் மருத மரத்தின் அடியிலே பெருமான் எழுந்தருளி இருக்கிற காரணத்தால் திருப்புடை மருதூருக்கும் அங்கே இருக்கிற ஸ்ரீசைலத்திற்கும் இடையில் மருத மரத்தின் அடியில் பெருமான் எழுந்தருளி இருக்கிற காரணத்தால் இதற்கு இடைமருதூர் என்ற பெயரை நம்முடைய பெரியவர்கள் சூட்டி மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த அருமையான திருக்கோயில் திருஞான சம்பந்த பெருமான், திருநாவுக்கரசர் என்று பாராட்டப்படுகிற அப்பரடிகள், சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மற்றும் 9ஆம் திருமுறையிலே கருவூர் தேவர், 11ஆம் திருமுறையில் பட்டினத்தார் முதலிய பெருமக்களினுடைய அற்புதமான தனிப்பாடல்களையும் பனுவல்களையும் பெற்ற மிகப்பெரிய கோயில் இங்கே அமைந்திருப்பதாகிய மகாலிங்க பெருமானுடைய திருக்கோயில். 4 பக்கங்களிலும் 4 பெரிய ராஜவீதி, அதை ஒரு பிரகாரம் என்று கருதினால் அடுத்தடுத்து உள்ளுக்குள்ளே 4 பிரகாரங்களை கொண்ட ராஜவீதி உட்பட 5 மிகப்பெரிய பிரகாரங்களை கொண்டிருப்பதாகிய மிகப்பெரிய தமிழ்நாட்டு திருத்தலங்களிலே இது ஒன்று என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 4 மூலைகளிலேயும் 4 விநாயகப் பெருமான், அதற்கு அடுத்தாற்போல் 4 சிவாலயங்கள் என்கிற காரணத்தால் மொத்தம் 5 சிவாலயங்கள் அமைந்திருப்பதாகிய பஞ்சலிங்க தேஷ்திரமாக இந்த சேத்திரத்தை பெருமக்கள் எடுத்து காட்டுகிறார்கள். இங்கே அமைந்திருக்கிற இந்த தலத்திற்கு ஒரு பெருஞ்சிறப்பு, மனநோய் வாய்த்தவர்கள், பில்லி சூனியத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த கோயிலினுடைய மிகப்பெரியதாகிய பிரகாரத்திற்கு அசுவமேத பிரகாரம் என்று பெயர். அந்த பிள்ளைகளை அல்லது அந்த பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை அந்த இடத்திலேயே 4 முறை 5 முறை 18 முறை 108 முறை பல நாட்கள் தங்க வைத்து சுற்றி வைந்தால் எந்த மருந்தாலும் தீர்க்க முடியாத மனநோய்களை தீர்த்து வைக்கிறவன் இந்த தலத்து பெருமான். இன்றைக்கும் நீங்கள் போனால் 10-20 மனநோயாளிகள் கோயில் பிரகாரத்தை வலம் வந்து கொண்டிருப்பதை பெருமக்களே உங்களால் பார்க்க முடியும். ஒரு காலத்தில் ஒரு மன்னனாகிய பாண்டியனை பிடித்திருந்த வரகுணன் என்பவனை பிடித்திருக்கிற பிரம்மகத்தி என்கிறதாகிய ஒரு பெரிய அந்த தீமை அவனை பிடித்திருந்தது. இந்த கோயிலுக்குள் நுழைந்த பொழுது அது கோபுர வாசலிலேயே அவனை விட்டுவிட்டது. இந்த வழியாக வந்தால் பிடித்து கொள்ளும் என்று மேற்கு வாயில் வழியாக போனான். இன்றைக்கும் அந்த பிரம்மகத்திக்கு வழிபாடுகள் அங்கே நடைபெறுவதை பார்க்கிறோம். கொல்லூரிலே ஒரு மூகாம்பிகை இருப்பது போல் இந்த தலத்திற்கே உரிய சிறப்பு சன்னதியாகிய மூகாம்பையினுடைய அற்புத சன்னதி ஒன்றும் இந்த திருக்கோயிலிலே மிகச்சிறப்பாக அமைக்கப்பெற்றிருப்பதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். வரப்பிரசாதியாக குழந்தை வரம், அதற்கடுத்தாற்போல் திருமண தடைகளை நீக்குதல், அதற்கடுத்தாற்போல் குழந்தைகளினுடைய நல்வாழ்வு, ஆணும் பெண்ணும் கூடி வாழ்கிற வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லாதிருப்பதற்கெல்லாம் இந்த திருத்தலத்திலே இருக்கிற மூகாம்பிகை அருள் பாலிக்கிறாள் என்கிற கருத்து இங்கே நிலவுகிறது என்பதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படிப்பட்டிருக்கிற திருத்தலத்தில் மிக இன்றியமையாத ஒரு சந்நிதி என்ன என்றால், அந்த சன்னதி மிக பெரிதாக அமைந்திருக்கிற வரிசையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிற 27 சிவலிங்கங்கள். அது என்ன என்று சிவாச்சாரியாரை கேட்டால் நட்சத்திர லிங்கங்கள் என்று சொல்வார்கள். ஒரு நட்சத்திரக்காரர்களும் ஒரு திருக்கோயிலுக்கு செல்வார்கள். தமிழ்நாட்டில் 2 திருக்கோயிலில்தான் 27 நட்சத்திரங்களுக்கும் பிராயச்சித்தமாக வழிபடத்தக்க 27 சிவலிங்கங்கள் உண்டு. நட்சத்திர தோஷமுடையவர்கள் இந்த தலத்திற்கு 27 நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களும் வந்து அந்தந்த சிவலிங்கத்தை அந்தந்த நட்சத்திரங்களால் எழுந்தருளிவிக்க பெற்ற அந்த சிவலிங்கத்தை வழிபட்டு பேறு பெறுகிறார்கள். இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். நலம் வாழ இந்நாளும் எம் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நாளை மீண்டும் சந்திப்போம்.
வாழ்க வளமுடன்.